After mating, the male bee will die immediately due to genital explosion. And this is the wax. They are used to build their hive, no hexagon shape. They have four pairs of wax gland in the lower abdomen area. They are producing wax through the wax gland, then they will start building the hive, their hive. Okay. So they use this wax for skin Yeah, care actually also? it is using in many cosmetic products like moisturizing cream, lip balm, lipstick. This one is really good for our skin. Okay, and this is original bee wax. Right? Okay. So this is wax. Yeah. This is artificial or original? No, original wax. We extracted it from the comb. Okay, and made into this shape. Yeah. Okay. We can melt it now. Okay. We can give it So any the shape. candle ತರ ಇದೆ ಇದು wax yes, ಅಂತ yes, we actually. can use this to make candles also. Oh, okay. So it is sticky also. That will be natural, right? Yeah. ಅಂಟಂಟು ಇದೆ. And this one is royal jelly. Actually, this is the queen's food, most expensive product given by the honeybees. For 20 grams, 2,600 rupees. Oh. And so this royal jelly comes from worker bee's head. There is a gland called hypopharyngeal gland. They are producing a white color substance. This is called royal jelly. One larva is fed with this royal jelly will become a queen bee. All other bees will get a regular food called bee bread, which is a mix of pollen, honey and water. So it will become a worker bee. Unfertilized eggs means it will become a male bee. Only because of this royal jelly, queen bee have 5 years lifespan. And So this is crafted by male. What is this mean? actually Only this male is crafted ಗೆಲ್ಲ by honeybees me. It is a ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, company. artificial ಅಲ್ಲಿ. Okay, okay, okay. Actually this one is given by the worker bees only. And this is very good for us also, like anti-aging properties is there, and it's a good collagen booster and it will cure the infertility problems. And only because of this royal jelly, queen bee have fully developed ovaries. You can read. Yeah, we can eat It's this. not like applied. No, no, no. We can consume it like a glutathione effect. Oh, okay, okay. That's why it is very Like how costly. we eat the ghee, right? Like that. Yeah, honeybees. First one is Epicerana indica. We can cultivate this bees inside the bee boxes. They are non-aggressive category. Okay. Okay. And you can see the two Apis dorsata and florea. They are very dangerous. Like 20 of them sting us at a time means we will die. This Apis dorsata. We can't cultivate them inside bee boxes also. Apis florea is another variety comparatively smaller than dorsata, and their hive is in a full circle format. This one is semicircle. Okay. They will choose some heights to build their hive like big trees and buildings. And that variety choose some small branches of trees to build their hive. And last one is stingless honeybee. I told you that that variety doesn't have the stinger. Stingless honey has more medicinal properties. Why means these are very small in size, so they can't fly high. They are only collecting nectar from some herbal plants like tulsi. So it has more medicinal properties, and this one is called mother of medicine. This honey, and comparatively costlier than other honey. Like 1 kg, it has I think 2,800 rupees. But and lychee honey, mustard, cedar, karanj, everything is a monofloral one. Monofloral means this, if we have a plantation of lychee means we will put the bee boxes inside the plantation. So the bees will go outside and collect nectar only from those particular flower. So it will get the unique taste and all the properties of the particular plant. That is monofloral. And wild honey is an example for multifloral. They are collecting from more than 1,000 flowers. ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರದು ಎಪಿಸ್. And the wild honey is very good for weight loss and all. Weight loss. Weight loss. Yeah. Wild honey. Wild honey is better. So this is not flavored by manual. No, no. It is It is the honey nectar only. collected from lychee flowers like that. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಚಿ ಹನಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಯಲ್ ಹನಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ದಾಗ. ಸೊ ಆ ಟೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. Okay, okay. Thank you. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಲಿಚಿ ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಹನಿದು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ನೈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್? ಸರಿ, ಹಿಮಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿರೋದಂತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪೇಂಟು, ಇದು ರಿಪ್ಲಿಕಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರೌಂಡ್ 30,000 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಕೇವಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಏನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜೇನ್ ಗುಡ್ತ, ಇದು ಮನುಷ್ಯರು,
ಅದು ಜೈನ್ ತೆಗಿಯೋ ಥರ, ಇದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜೈನು. ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಆನ್ ದ ವೇ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮರದ ಥರ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹನಿ ಬೀಸ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜೈನು, ದೊಡ್ಡ ಜೈನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೇಮ್ಸು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹನಿದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇರುವೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅನಾಟೊಮಿ ಆಫ್ ಎ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬಿ ಇದು. ಸೊ ಬ್ರೈನು, ಅರೋಟಾ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 2 ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ, ಹನಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Multiflower and monoflower. Multiflower meaning the bee collect the nectar, thousands of flowers, multi-flowers. Monoflower enter the single flower plantation. So beekeeping works inside the plantation. So the bee collect the nectar, lychee or lychee flower. Yeah, that particular plant. So like how lychee one? Lychee, tulsi, currants, moringa, cedar, mustard. All are is monoflower. India total 300 type of monoflower is. 300? Yeah. Oh, okay. ಸೊ ದೀಪ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಿಂಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ And this is more monoflower honey. This is the lychee. Under the lychee plantation. Okay. Lychee more plantation in Bihar. Bihar, okay. Vitamin C more including. Vitamin C. C. Your skin, pimples, dark spots, underarm acne, all can remove, can be real. Like you have to eat this. Eat this and you can apply also. Apply face. also. ದೀಪ್ತಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸು ಇದೆ. ತುಳಸಿ ಹನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಹನೀಸು. ಈ ಜೇನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಳಸಿಯಿಂದ ತೆಗ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹನಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ನೋಡಿ ತುಳಸಿ ಏನೋ ಅಂದರೆ ಸಿರಪ್ ಬಾಟಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಿರಪ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವೈಲ್ಡ್ ಹನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವೆರೈಟಿನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪುಟ್ಟು ಹನಿ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪುಟ್ಟು ಹನಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ಪುಟ್ಟು ಹನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಬಿ, ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜೇನು ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹನಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೊರಿಂಗಾ ಹನಿ ಅಂತ, ಇದು ತುಂಬ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು, ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಈ ಥರನೇ ನೋಡಿ, ಮಸ್ಟರ್ಡು ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಓಕೆನಾ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮಿಗೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ತಲೆನೋವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹನೀಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ತುಳಸಿ ಹನಿ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಹನಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ವಾಯ್ನಾಡ್ಗೆನ ಬಂದಾಗ ಹನಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ಲು. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಹನಿ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಜೇನ್ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು. ಹನಿ ಬೀದು ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ: ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು,
ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಹನಿ ಬೀಸ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬೀದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು, ಅದು ಸ್ಟಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಬೀ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನೋ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸೈಡು, ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಫ್ ಇದ್ರೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹನಿ, ಸಿಡರ್ ಹನಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಲ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸಾರ್ಡರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇದು ಸಿಡಾರು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ನಾನು ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು, ಒಳ್ಳೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹನಿ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಆಚೆ ಬರ್ತಾರಂಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಹನಿದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಟರ್ನ ಎಳೆಯೋದು. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ವಯನಾಡ್ ಹನಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದು ಟೂರು. ಸೊ ನಾವು ಇದೇ ರೋಡು ಇದ್ದಿರೋದು, ಕಾಜಿಗೋಡು ಮತ್ತು ವಯನಾಡ್ ರೋಡು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ 30 ಇದೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ 20 ಇದೆ. ನಾವು ಹನಿ ಬಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ನಿಮಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ತುಂಬ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ.